2 मिनट पंजाब दे राजधानी चंडीगढ़ दे विच 31 किसान जथेबंदियां दी मीटिंग जिथे पहला आपसी हुई फिर सीएम नाल हुई उस तो बाद दूसरी बार असी मीटिंग करन तो बाद साडे पंजाब दे कलाकार लिखारी गीतकार ते गीत गाउण वाले जिन्हों कलाकार कहते हैं असी वो साडे नाल उन्हां ने मीटिंग की है और मीटिंग किसान जथेबंदियां दे नाल मीटिंग करके मैं इन्ना गल करके अगे इन्हां नूं हैंडओवर करूँगा कि साडा ये तय होया कि पंजाब दे किसानां दी इस लड़ाई नूं असी रल के लड़ांगे। ये मैं किसान जथेबंदियां वल्लों इन्हां ने जो साडे कोल आए ने इन्हां दा भी ते तुहाडा प्रैस वालियां दा भी धन्नवाद करदा होया हुण इस जिहड़ी प्रैस की अगली कार्रवाई है जिहड़ी इसदी ये कलाकार साथी ने जिहड़े दीप तू करेंगे ना। हाँ जी, वी ऑल विल डू। हाँ हाँ जी। सो शुरू करो जी, इन्होंने शुरू मतलब कि कलाकार जिहड़े ने साडे ये मेनली ये एड्रैस करनगे जॉइंटली मूव करना दस। हाँ जी, फैसले ये होए है जी भी असी 14 मैंबरी कमेटी बनावांगे ते जिहदे च 7 मैंबर किसान जथेबंदियां वल्लों होणगे, 7 मैंबर साडे आर्ट नाल रिलेटेड जिहड़े साडे बंदे आ उन्हां चों होणगे या किसी भी असी जिन्हों नॉमीनेट करांगे वो 7 मैंबर उत्थों होणगे ते असी जिहड़ी ये लड़ाई लड़नी आ वो विऔतबंदी इहदी स्ट्रैटजी बना के ते रल के लड़ांगे क्योंकि लड़ाई लंबी आ, संघर्ष लंबा। जिहड़े सरकार ने जिवें कानून बनाए आ या होर बथेरियां जिहड़ियां नीतियां उन्हां दियां वो लोकां दे खिलाफ आ, वो सारियां दे खिलाफ संघर्ष विटिया जाऊगा। हाँ जी, कलाकार नहीं ना तो थोनों हुण सारे ही आ जी, अजे सिप्पी बाई बैठे आ, इत्थे जस बाई बैठा, इधर अपनी हांडा बैठी आ, हाँ जी इत्थे लखा बाई बैठा। साडी ये सोच नहीं सी कि भी असीं अलग तो करिए, पर सानू क्योंकि सानू शायद तजर्बा नहीं, सानू दिशा नहीं सी। हुण सानू मतलब असीं जथेबंदियां नाल मिले आ ते सानू कोई प्रॉब्लम वाली गल नहीं हैगी क्योंकि सानू तो चंगे शिप लीडर की लोड़ आ जो सानू सेध दे सके। और जिथों तक कलाकारां दी गल रही, सारे कलाकार भरा ने, सारे वो आपस सारे मतलब जट फैमिलियां नूं बिलोंग करते हैं और प्यार बहुत है सब दा आपस दे विच। जिहड़ा भी मैसेज साडियां किसान जथेबंदियां जिहड़ी मैंबरी कमेटी बनी है 14 मैंबरी, वो जो मैसेज ऑडियंस तक सानू देणगे साडे सेध करन वाले ते असीं वो ऑडियंस तक पहुँचदा करांगे आपदे सोशल मीडिया राहीं कि की रणनीतियां ने किद्दां इस जंग नूं जित्तिया जा सकदा। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਹੀ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਇਸ किसानी तो बिना या पंजाब दे लोकां दे जिहड़े होर मसले आ जां उन्हां नूं संबोधन कीते बिना नहीं किया जाऊगा। पर उहदे च जिहड़ी प्रायोरिटी आ, पैरामाउंट खदशे आ, किसानां दे इस वेले जो सरकार कर रही है उन्होंने रखा जाऊगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, असीं जिवें तुहानूं कहा एक 14 मैंबरी कमेटी बनूगी, सो उत्थे सानू गाइडेंस भी मिलूगी ते असीं आपदे पक्ष भी रखांगे। सो जिहड़ी गल सांझे तौर ते असीं उलीकांगे उसे गल नूं अगे नौजवानी च भी रखा जाऊगा, साडे पंजाब दे हर वर्ग च रखा जाऊगा। सो असीं हाँ जी, जगजीत सिंह डड्डेवाल जी ने भी हुणे तुहाडे जिहड़ी मीटिंग होई है सांझी उस तो पहला गलबात हुई है, हाँ जी, उन्होंने भी कहा ते शंभू बैरियर ते कंवर गरेवाल बाई जी उन्होंने भी कहा भी जोश दे नाल होश दा होना बड़ा जरूरी है। हाँ जी, शंभू ते खालिस्तान जिंदाबाद दे नारे भी लगे सी ते जगजीत सिंह डड्डेवाल जी उन्होंने भी गल हुई है। देखो जी, मैं तुहानूं बेनती करदा जी, तुसीं आपां ये क्वेश्चन इत्थे करिए ना क्योंकि जिथे यूथ हुंदा है पर ਇਹਦਾ जवाब देना भी बनदा। नहीं मैनूं की लगदा, सॉरी ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਓ। मतलब मैं गल करदा जी, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਖਮ ਆਪਾਂ ਛੇੜਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨ ਦੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀਰੇ? ਕੋਈ ਕਿਹਨੇ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀਰੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ 10,000 ਸੌਰੀ 10,000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜੀ। 10,000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 10 ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗਲਤ ਖੜੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਵੀ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਲ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜਵਾਬ, ਖੜ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਖਾਲਸ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਆਰਪੀ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ 2020 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਆ। ਦੇਖੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਣੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਕਹਾਣੀ ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿੱਛੇ 5 ਬੰਦੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਖਤਮ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿਓ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆਉਣੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਗੇ ਆ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਦਾ ਝੰਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤਾਂ ਦੇ ਆ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਹੀ ਜੋੜਨੇ ਆ ਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜਵਾਬ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਚਲਾਉਨੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਆ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਲੈਟ ਮੀ ਆਨਸਰ ਯੋਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਲ ਆਨਸਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਐਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਲੋਅਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਮੇਰੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਮੇਰਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਣੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲੇ ਆ ਉੱਥੇ।
ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਖੂਨ ਗਰਮ ਆ, ਚਲੋ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਆ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਲੜਾਈ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਲੜੀਏ। ਪਲੀਜ਼ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਹਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਵਾਲ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ? ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰ, I'll give you an answer। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭੈਣੇ ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਇੱਧਰ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ। ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਗੈਕੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੇਵਲ ਬਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮਾਡਰਨ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆ। ਇਕਨੋਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕਨੋਮੀ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਮਾਡਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਣ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਇਕਨੋਮੀ ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕਨੋਮੀ ਆ, ਸਾਡੀ 55% ਇਕਨੋਮੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਂਗੇ? ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਲਪ ਲਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਕਿਸਾਨੀ ਭਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਪਰੇਟ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤਣਾਅ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਗਣਾ ਦਾ ਛੱਜਾ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਐ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜਦੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਆਏ ਹੋ, ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਧੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਰੈਡੀਕਲ ਕਹਿਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੈ ਜਵਾਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਨਿਕਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ।
ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਫਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਈਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਤਾੜੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਆਪਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਉਭਾਰ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜੇ ਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਡੰਡੇ ਖਾਧੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਜਰਬੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾੜੀਆਂ ਹੀ ਸੋਧਾਂ ਲੈ ਲਓ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਾੜੀਆਂ ਹੀ ਸੋਧਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਪਰਪੈਚੁਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋਲੇ, ਯਹੂਦੀ ਦੇਖੋ ਜਰਨਲ ਵੀ ਰਹੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਰਹੇ, ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਇਆ। ਯਹੂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਹ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੌਲੋਕਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ, ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, CBI, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਬੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਰਚ ਕੇ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਅੱਛਾ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ? ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ? ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਰੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, 7 ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, 7 ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ। 7 ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 4-5 ਭਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 7 ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ 7 ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ? ਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ? ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਊਗਾ ਜੀ? ਹਰ ਇੱਕ 'ਚ ਬੰਦੇ 'ਚ ਈਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਣਾ ਉਲਝਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 6 ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਰੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਫਰੰਟ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਮਸਲਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਖੇਤੀ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੱਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਏਕਾ ਬਹੁਤ ਆ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਡਾਕੂ ਵੜ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਨਾਲ? ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਤੀਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਲੀਜ਼। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹੋ, ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਲੱਖੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਭਰਾਵਾ, ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਇਆ, ਹਲੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਥੋੜੀ ਲੱਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣ ਨਹੀਂ, ਕਲਾਕਾਰ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਐ ਜੇ ਚੋਪਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਚੋਪਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਆ, ਦੱਬੀ ਆਓ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਲੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਧਰੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਧਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਧਰੋਂ ਦੇ ਟਕਰਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਆਪਸ ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਉਸ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਮਿਟੀਗੇਟ ਹੋਊਗੀ। ਨੰਬਰ 1, ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਆਏ ਆ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਨੇ ਕਹੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਭਾਜੀ ਉਧਰ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸਾਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੀਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਤਿਲਕਣਾ ਜਾਇਓ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਲਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਥੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤਿਲਕਣ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚਣ, ਇਹ ਬਚਾ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ
ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਾਂਗੇ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਹਜੇ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਬਈ ਹੋ ਗਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਆਪਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬੈਠਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।